రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ఆహ్వానితులారా, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా, దేవుని సన్నిధికి, ప్రియ దేవుని సన్నిధికి, దేవుని సన్నిధికి, హిత దేవుని సన్నిధికి, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, ప్రేమను పొందుటకు, నవజీవము నిండుటకు, రండిరా రండి దేవుని ప్రజలారా, రండిరా రండి ప్రియ స్నేహితులారా. ఈనాటి యొక్క దివ్య బలి పూజలో ప్రత్యేక విధంగా Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon family and for the departed soul of Gade Nareddy and all of the souls to rest in peace. Mass offered by Gade Lucy Rani family members. Mass for Almighty God for all the blessings and protection upon all family members, friends, relatives and all humanity from all diseases and viruses, and for peace and harmony in the whole world, especially on Israel. Mass offered by Kenneth Joseph Holt and family members. For God's mercy upon the departed soul of Boga Marekaran Kumar, Mass offered by Boga Arugman family. For God's mercy upon the departed soul of Madhimi Velangi Raju and Madhimi Amardeep to rest in peace, Mass offered by Annapurna. For the departed soul of Alam Lourdes Reddy, Mass offered by Alam Nirmala and family members. For God's mercy upon Eluru Retreat Center construction and for God's protection upon everyone involved in construction, Mass offered by Divine Word Retreat Center. Thanksgiving Mass and for complete healing of Emmanuel from adenoids, and for God's wisdom and knowledge to Emmanuel and Ryan, and for job promotion to Anthony, Mass offered by family. For eternal rest to the departed souls of Katakam Raja Reddy and Gollamari Shaur Reddy, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls of Tumma Thomas Reddy, Leelamma, Tati Reddy George Reddy, Mass offered by Tumma Jaypal Reddy. For the departed soul of Basani Sudhakar Reddy, Jayanti to rest in peace, Mass offered by family. For eternal peace to the departed souls in purgatory, Mass offered by a devotee. For God's mercy upon the souls in purgatory, Mass offered by Singareddy Lily. For the departed souls of Y. George Reddy, Y. Veronicamma, Y. Raja Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed soul of Y. Chinnappa Reddy, Y. Sundaramma, Y. Bal Reddy, Gregorian Mass offered by family. For the departed souls of Gade Raip Reddy, Gade Chinnappa Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by S. Nakshatram and family. For all the souls in purgatory, Mass offered by K. Gnan Reddy, P.J.M. Raja Reddy and family. For the departed soul of D. Nirmala to rest in peace, Gregorian Mass offered by family members. For all the souls in purgatory to rest in peace and for good health and protection of family, Mass offered by Jacob Ratnamala family. For the departed souls of M. Durgaya, M. Durgama, and for God's mercy and deliverance of Narmada from all bondages, Mass offered by M. Nirmala. For the departed souls of Dondeti Amrut Reddy, Shaurilamma, Elis Reddy, Nirmala, Arugya Reddy to rest in peace, Gregorian Mass offered by Dondeti Bhaskar Reddy, Chaitanya. For eternal rest and peace to the departed souls in the purgatory and the souls of relatives and friends, and for the successful completion of the Divine Word Retreat Center, Mass offered by Parvati and their family members. For the departed souls of Komu Krishna Francis Bhagireka, Mass offered by Samson and family. For the departed soul of
Grace Thomas, and all the departed souls in the family, Gregorian Mass offered by Sheila John and family. For eternal rest and peace to the departed souls of Nagothu Francis Vijay Kumar and Rahul Teja, and for all the departed souls in the family, and for God's mercy and deliverance from all ancestral curses of the family, Mass offered by Nagothu Annameri. For eternal rest to the departed soul of Allamakil Reddy, Mass offered by family members. For the departed soul of Wangala Swaminath Reddy and Jojamma to rest in peace, Mass offered by Jojamma family. For PR and good marriage proposals to son, Mass offered by a devotee. For all the departed souls and for the souls of Foeticide, Mass offered by and Balraju and family. For the departed soul of J. Channaya, Subbamma and Narasaya, Mass offered by Vasundhara Devi and family. For the completion of house construction and for financial stability and for successful completion of engineering education of Rohan and for bright future of children, Mass offered by Srikanth and Neelima. For the salvation and bright future of Srihari and Narendra and good health of Srinu and Kumari, Mass offered by Srinu and Kumari. For the souls of Pudota Antaya, Shauraya, Shauramma, Garlapati, Chinnaya, Antonamma, Samineni Arulraj, and all souls, Mass offered by family. Thanks be Mass for the protection and gift of life and for God's love, forgiveness and gift of Holy Spirit to make good confession and for divine wisdom, physical and spiritual growth of family, Mass offered by Samson and family. For departed souls of Gopu, George Reddy and Sundaramma, Mass offered by Mekala Rajesh Reddy and family members. For the departed souls of Nandam, Pullaya, Rukmini, Venkateshwar Rao, Mass offered by N. Balraju and family. For the departed soul of Vatti, George Reddy, Mass offered by Singa Reddy, Ludh Reddy and Vijaya. For the departed souls of Beta Prakash Rao, Seseti John, Vanapalli Joseph, Mass offered by Balraju and family. దేవుడు చేసినటువంటి అనేక మేలులకు గాను కృతజ్ఞత చెల్లిస్తూ మనమందరము యొక్క బలి పూజలో ప్రత్యేక విధముగా మన అవసరములను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ భక్తి శ్రద్ధలతో పాల్గొందాం. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్ర ఆత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఈ యొక్క పరమ పవిత్ర విందును యోగ్య రీతిగా కొనియాడు నిమిత్తము మనము చేసినటువంటి తప్పిదములను, పాపములను ఒప్పుకుంటూ ప్రభు సన్నిధిలో పాప మన్నింపును, క్షమాపణను అడిగి వేడుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెంతను, సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహుపాపములు చేస్తుని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్నికైన పరిశుద్ధ మరియమాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనలను నిత్య జీవితమునకు చేర్చుదురుగాక. ఆమేన్. ప్రభువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. క్రీస్తువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. ప్రార్థించదము. ప్రభు అయిన ఓ మా సర్వేశ్వర, నిత్యము నిన్ను పూజించుటలోనే మాకు సంపూర్ణమును శాశ్వతమునైన ఆనందము కలదు కనుక ఈ దివ్య కార్యములో మేము భయభక్తులతో పాల్గొని సంతోషించినట్లు మాకు సహాయపడుము. నీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించడు మా ప్రభును మీ కుమారుడినైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము దర్శన గ్రంథము 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం నుంచి 11వ వచనం వరకు. ఈ సమయమున నాకు మరొక దృశ్యము గోచరించినది. దేవలోకమున ఒక ద్వారం తెరవబడి ఉంటను గమనించితిని. నాతో ఇదివరకు సంభాషించి ఉన్న బాకానాదము వంటి స్వరము, ఇటు రమ్ము, తదనంతరము ఏమి జరగవలెనో నీకు చూపెదను అని నన్ను ఉద్దేశించి పలికెను. ఆ క్షణమే ఆత్మ నన్ను ఆవేశించును. ఆ దేవలోకమున ఒక సింహాసనం ఉన్నది. దానిపై ఎవరో ఆసీనుడై ఉండటను గమనించితిని. ఆసీనుడైన వాని వదనము సూర్యకాంతి మణివలను, కురవింద రత్నం వలను దేదీప్యమానంగా ఉండెను. సింహాసనం చుట్టూను మరకతమణి గల రంగుల ధనుస్సు వెలుగొందుచుండెను. ఆ సింహాసనం చుట్టూను మరి 24 సింహాసనలు ఉండెను. వానిపై
24 పెద్దలు కూర్చుని ఉండిరి. వారు ధవళ వస్త్రములు ధరించి శిరస్సులపై బంగారపు కిరీటములు కలిగి ఉండిరి. ఆ సింహాసనం నుండి మెరుపులు మెరేచుండెను, గర్జలను ఉరుములను వెలువడుచుండెను. ఆ సింహాసనం ఎదుట 7 దివిటీలు వెలుగుచుండెను. ఇవి దేవుని సప్త ఆత్మలు. సింహాసనమునకు ఎదురుగా స్ఫటికము వలె స్వచ్ఛమై పారదర్శకమై సముద్రం వల్ల గోచరించినది ఏదియో ఉండెను. సింహాసనమును పరిష్ఠించి దానికి ఒక్కొక్క పార్శ్వమున ముందు వెనకల నేత్రములు గల 4 జీవులు ఉండెను. అందు మొదటిది సింహం వలె ఉండెను, రెండవది ఆవుదూడ వలె కనపడెను, మూడవది మానవుని ముఖాకృతి కలిగి ఉండెను, నాలుగవది ఎగురుచున్న గ్రద్దను పోలి ఉండెను. ఆ 4 జీవులలో ప్రతి జీవియు 6 రెక్కలు కలిగి లోపలను వెలుపలను నేత్రములతో నిండి ఉండెను. అవి రేయింబవళ్ళు ఇట్లు పాడుచునే ఉండెను. సర్వశక్తిమంతుడును దేవుడును అయిన ప్రభు, పవిత్రుడు పవిత్రుడు పవిత్రుడు, ఆనియే త్రికాలస్థితుడు, సింహాసనాశ్రుడును నిత్యుడును అగు వ్యక్తికి వైభవ కీర్తి కృతజ్ఞతా స్తోత్రములను ఆ 4 జీవులు పెక్కమాలు అర్పించినవి. అట్లే ఆ సింహాసనాసన ఎదుట ఆ 24 పెద్దలను సాష్టాంగపడిరి. ఆ శాశ్వతుని పూజించిరి. తమ కిరీటములను ఆ సింహాసనం ఎదుట ఉంచి ఇట్లు స్తుతించిరి: ప్రభు, ఓ దేవా, మహిమా గౌరవము సత్య పొందుటకు నీవు అర్హుడవు. ఏలైనా సర్వమునకు నీవే సృష్టికర్తవు. నీ సంకల్పములనే అవి జీవమును పొంది బ్రతుకుచున్నవి. ఇది ప్రభు వాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. నాకు ఆనందము నీ వాక్యము, నాకు ఆనందము, నా హృదికి ప్రమోదము. ప్రభు నీవు నా వాడవు, వినిపించుము నీ వాక్యము. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము. నిర్మలమగు నీ వాక్యం జ్ఞానము నొసగును నిత్యం. నిర్మలమగు నీ వాక్యం జ్ఞానము నొసగును నిత్యం. ఆలకించెడి వారందరికీ వెలుగు దొరకును, వెతలు తీరును. ఆలకించెడి వారందరికీ వెలుగు దొరకును, వెతలు తీరును. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము. సని పమ పని సరి సని స పని సరి మది సని పమ. శుభకరమగు నీ వాక్యం సౌఖ్యము నిచ్చును నిరతం. శుభకరమగు నీ వాక్యం సౌఖ్యము నిచ్చును నిరతం. విశ్వసించిన వారందరికీ మనసు మారును, మంచి జరుగును. విశ్వసించిన వారందరికీ మనసు మారును, మంచి జరుగును. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము, నా హృదికి ప్రమోదము. ప్రభు నీవు నా వాడవు, వినిపించుము నీ వాక్యము. నీ వాక్యము నాకు ఆనందము.
ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు వ్రాసిన సువిశేషంలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. 19వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనములు 11 నుండి 27 వరకు వాక్యము. యేసు యెరూషలేమును సమీపించుచుండుట వలన పరలోక రాజ్యము వెంటనే అవతరింపనున్నదని ప్రజలు తలంచుచుండుట వలన ప్రజలు వినుచుండగా యేసు వారికి ఒక ఉపమానమును చెప్పెను. యేసు ఇట్లు చెప్ప ఆరంభించెను. గొప్ప వంశస్థుడు ఒకడు రాజ్యము సంపాదించుకొని రావలేనని దూరదేశమునకు వెళ్ళెను. అతడు తన 10 మంది సేవకులను పిలిచి తలకొక నాణెమును ఇచ్చి, నేను తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ ధనముతో వ్యాపారము చేసుకొనుడు అని చెప్పెను. ప్రజలు అతనిని ద్వేషించిరి. అందుచేత వారు, ఇతడు మమ్ములను పరిపాలించుట మాకు సమ్మతము కాదు అని రాయబారులతో చెప్పి పంపిరి. అతడు రాజ్యమును సంపాదించుకొని తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్కడు ఎటుల వ్యాపారము చేసినది తెలుసుకొనుటకు తాను ధనమిచ్చిన సేవకులను తన వద్దకు పిలిపించెను. మొదటివాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను 10 నాణెములను సంపాదించితిని అని చెప్పెను. అందుకు అతడు ఆ సేవకునితో, మంచిది, నీవు నమ్మిన బంటువు, స్వల్ప విషయములందు శ్రద్ధ వహించితివి కనుక నిన్ను 10 పట్టణములకు అధిపతిని చేసెదను అనెను. రెండవ వాడు వచ్చి, అయ్యా, నీవిచ్చిన సొమ్ముతో ఇంకను 5 నాణెములను సంపాదించితిని అని చెప్పెను. నిన్ను 5 పట్టణములకు అధిపతిని చేసెదను అని అతడు చెప్పెను. మరొకడు వచ్చి, అయ్యా, ఇదిగో నీ నాణెము, దీనిని మూటకట్టి ఉంచితిని. నీవు కఠినుడవు, నీవు అనినా నాకు భయము. నీవు ఈయని దానిని తీసుకొనిదవు, విత్తని దానిని కోయిదువు అని చెప్పెను. అందుకు అతడు, ఓరి దుష్టుడా, నీ మాటలతోనే నిన్ను నీవు దోషివని రుజువు చేసుకొనుచున్నావు. కఠినుడనని, పెట్టని దానిని తీసుకొనేదనని, విత్తని దానిని కోసుకొనేదనని నీవు ఎరుగుదువు. అట్లయినచో నా సొమ్మును ఎందుకు వడ్డీకి ఇవ్వలేదు? నేను తిరిగి వచ్చినప్పుడు వడ్డీతో సైతము పుచ్చుకొని వాడను కదా అని చెప్పి అతడు చెంతనున్న వానితో, వాని వద్ద గల ఆ నాణెమును తీసుకొని 10 నాణెములున్న వానికిండు అని చెప్పెను. అప్పుడు వారు, బోధకుడా, వాని వద్ద ఇప్పటికే 10 నాణెములున్నవి కదా అని పలికిరి. అందుకు ఆయన, ఉన్నవానికే ఇంకను ఇవ్వబడును, లేనివాని నుండి వాని వద్దనున్న కొంచెము కూడా తీసుకొనబడును. మంచిది, నా పాలనను అంగీకరింపని నా శత్రువులను వెంటనే ఇచ్చుటకు తీసుకొని వచ్చి నా సమక్షముననే వారి తలలు తీయుడు అని అతడు చెప్పెను. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక, స్వీకరించుమా హృదయార్పణ. చేకొను మా స్వామి చిన్న కానుక. ఇది మా జీవిత మధుర కానుక, ఇది విధవరాలి పేదక. సహోదరి సహోదరులారా, నేను మీరును అర్పించున్న ఈ బలి సర్వశక్తిగల పితి అయిన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్టులా ప్రార్థింపుము. ప్రభువు తన నామస్తే మహిమల కొరకును, మన ప్రయోజనం కొరకును, తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనం కొరకును మీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరింతురుగాక. ఓ ప్రభువా, మహావైభవముతో నిండియున్న నీ సమక్షములో మేము అర్పించు ఈ బలి మీ ఎడల మాకు గల భక్తి పెరుగుదలకును, మాకు శాశ్వతమైన జీవనమును పొందుటకును దోహదపడునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభు వైపు త్రిప్పి ఉన్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము.
ప్రభువైన దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తిగల నిత్య సర్వేశ్వర, మేము ఎల్లప్పుడూ ఏ చోటను మీకు కృతజ్ఞతా వందనములు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. నీ వాక్కు అయిన క్రీస్తు ద్వారా సమస్తమును సృష్టించితివి. మమ్మను విమోచించుటకై నీవు పంపిన రక్షకుడు అతడే. అతడు పవిత్రాత్మలను శరీరము ధరించి కన్యక నుండి జన్మించెను. నీ చిత్తమును నెరవేర్చుచు నీకు పరిశుద్ధ ప్రజలను సంపాదించుచు అతడు తన హస్తములను చాచి శిలువపై శ్రమలను అనుభవించెను. ఇట్లు అతడు మరణపు సంఖ్యలను తెంచి ఉత్థానమును అనుగ్రహించెను. కనుక దేవదూతలతోనూ పునీతులతోనూ కలిసి ఏకస్వరముతో మీ మహిమను ప్రకటించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకమును భూలోకమును మీ మహిమతో నిండి ఉన్నవి. మహోన్నతమున హోసాన్న. ప్రభువు నామను ఎంచేవారు ధన్యులు. మహోన్నతమున హోసాన్న. ఓ ప్రభువా, నీవు నిక్కముగా పవిత్రుడవు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు నీవే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. అతడు శిలువ శ్రమలకు తనను తను ఇష్టపూర్తిగా అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుము. ఎలైనా ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరలా మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుము. ఎలైనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును అనేకుల కొరకును పాప పరిహారమునకై ధారవేయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుము. ఓ నా ఏలినవారా, ఓ నా సర్వేశ్వరా, ఇది విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము. మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచి ఉందము. కనుక తండ్రి, క్రీస్తు మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవమునొసగు ఈ అప్పమును రక్షణ పాత్రమును మీకు సమర్పించున్నాము. మీ సముఖమును నిలిచి మీకు పరిచర్య చేయుటకు మమ్ము పాత్రులుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు తెలుపుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువరమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఓ ప్రభువా, ప్రపంచమందంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, మా జయరావు పీఠాధిపతిని, గురువులందరితో పాటు మమ్మును మీ ప్రేమయందు పరిపూర్ణలను చేయుము. ఉత్థానమగుదమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను, నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారినందరినీ జ్ఞాపకముంచుకొనుము. వారిని నీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుము. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్యతలేగు మరియమాతతోనూ పునీత అపోస్తలులతోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితముల భాగమును దయచేయము. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము మీ కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్మల్ని స్తుతించి మహిమపరచదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తిగల పిత అయిన సర్వేశ్వర, పవిత్రాత్మతో ఏకమైండు మీకు యుగయుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. మన రక్షకుడిచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందునుండి మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడినగాక, మీ రాజ్యము వచ్చినగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరినట్లు భూలోకమందు నెరవేరినగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నీటికి అనుగ్రహింపము. మా యద్దాపబడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపము. మమ్మ శోధన ఎంత ప్రవేశింపని ఒక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షింపము. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్ము రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహము వలన పాపము నుండి మమ్ము విముక్తులను చేసి అన్ని కలతల నుండి సర్వదా కాపాడుము. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని మీకు అనుగ్రహించున్నాను, నా శాంతిని మీకు ఇచ్చున్నాను అని మీ అపోస్తలులతో వచించిన ప్రభు అయిన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్తము ప్రకారము మీ సభకు శాంతిని, ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగయుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ప్రభుని యొక్క శాంతి సమాధానములు ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకొందుము.
సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు దయచూపము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను ప్రహరించు ప్రభువా మాకు శాంతిని దయచేయము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోకం యొక్క పాపములను పరిహరించిన క్రీస్తు ప్రభువు. ఈ ప్రేమ విందుకు పిలువబడిన మనమందరము ధన్యులము. ప్రభువా మీరు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు నేను పాత్రను కాను, కానీ మీరొక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. సత్ప్రసాద విందు, దివ్య సత్ప్రసాద విందు, ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు. ప్రభు ప్రసాద విందు, ఇది వర ప్రసాద విందు, ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే. నయమునరారే ప్రియమునరారే విందులోన పాల్గొనరారే.
సత్ప్రసాదవిందు దివ్య సత్ప్రసాదవిందు ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు ప్రభు ప్రసాదవిందు ఇది వరప్రసాద విందు ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు సత్ప్రసాద విందు దివ్య సత్ప్రసాద విందు ప్రభు క్రీస్తు అందించు పరలోక విందు ప్రభు ప్రసాద విందు ఇది వరప్రసాద విందు ప్రభు యేసు బలియాగ పరమాద్భుత విందు ప్రార్థించదము. ఓ ప్రభువా, నీ కుమారుని జ్ఞాపకార్థము ఈ దివ్య బలిని సమర్పించితిమి. ఇది మాయందు మీ ఎడల గల భక్తిని అధికము చేయునుగాక. మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభువు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందరుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పిత పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ సదాకాలము మనలను దీవించి ఆశీర్వదించి కాపాడుదురుగాక. ఆమేన్. పూజ సమాప్తమైనది. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తుని ప్రేమలో సేవలో జీవించదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం. అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా. సద్గుణరాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం.
సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా అమ్మా అమ్మా మరియా అమ్మా అమ్మా మాతా సద్గుణ రాశి ఓ మరియ తల్లి సన్నుతించెదం సదా నిన్ను పొగడెదం